Heading: Surface Preparation, Painting and Ship Maintenance. தலைப்பு 6 மேற்பரப்பு தயாரிப்பு, ஓவியம், கப்பல் பராமரிப்பு. Introduction. Corrosion is the major problem in many industries, particularly in shipping industry. முன்னுரை. பல தொழில்களில் குறிப்பாக கப்பல் துறையில் அரிப்பு ஒரு பிரச்சனை. அரிப்பு என்பது கருவி மற்றும் கப்பலின் மேலோட்டத்தை பாதிக்கும் மிகவும் தீவிரமான பழைய வழிமுறையில் ஒன்றாகும். Corrosion is one of the most serious aging mechanism impacting the equipment and ship hull. காற்றுப்பட்ட அரிப்பு, கசிவு மற்றும் கூறு தோல்விகளை ஏற்படுத்தலாம். கப்பலில் எக் அமைப்பு மெலிந்து செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மை இரண்டையும் குறைக்கிறது. Uncontrolled corrosion can cause leakage and component failures, thinning down of the ship steel structure, thus bringing about a reduction in both the performance and reliability. தீவிர நிகழ்வுகள் அரிப்பு ஏற்படாத தோல்விக்கு வழிவகுக்கும். In extreme cases, corrosion can lead to unexpected failures that can be costly in terms of repair cost, environment damage and potential harm to humans. இது பலதரப்பு செலவுகள், சுற்றுச்சூழல் சேதம் மற்றும் மனிதர்களுக்கு சாத்தியமான தீங்கு ஆகியவற்றை அடிப்படையில் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும். Painting. வர்ணம் பூசுதல். The purpose of painting is provide steel, iron or wood and airtight, watertight coating to prevent them from rusting, rotting and corroding. வர்ணம் பூசுதல் என்பது இரும்பு, மரம் துருப்பிடிக்காமல், அழுக்காவாமல், அது துருப்பிடிக்காமல் இருக்க காற்று புகாத நீர் இருப்பது பூசுதல் வழங்குதல் ஆகும். It creates a barrier between the metal and the environment. All paints are to certain extent pronounced and also several coating occur, required making the coating fully protective. இது உலகத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் இடையில் ஒரு தடையை உருவாக்கிறது. அனைத்து வர்ணம் பூசுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நுண்ணிய என பூசுதல் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. பல பூசுதல் தேவைப்படுகிறது. The first coat of the paint is called the primer. The last coat is called the finishing coat, and the intermediate coat is called the undercoat. Each coat of the paint should be dried before applying the next coat. Boot topping painting is applied to the ship side in the region of the waterline. முதல் பூசுதல் என்பது பிரேமர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கடைசி கோட்டிங் வண்ணம் என்பது கோட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இடைநிலை கோட் என்பது அண்டர் கோட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கோட் பெயிண்டும் அடுத்த கோட் பயன்படுத்துவதன் முன் உலர்த்தப்பட வேண்டும். பூட் டாப்பிங் பெயிண்ட் வாட்டர்லைன் பகுதியை உள்ள கப்பலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Primer has a special properties of adhering to a new surface. The checking the corrosion tendency, it's also provide a good base for the undercoat. All finishing coats should be provide a hard, smooth, watertight surface and usually have a glossy finish. பிரேமர் ஒரு புதிய மேற்பாட்டின் ஒட்டுக்கொள்வதாகும். அரிக்கும் போக்குகளை சரிபார்க்க சிறப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது. இது அரிப்பு கோட்டு ஒரு நல்ல தளத்தை வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து பூச்சுகளும் கடினமான மெய்யான நீர் மேற்பரப்பை வழங்க வேண்டும். மேலும் பொதுவான பளபளன பூச்சு இருக்க வேண்டும். Composition of paint. வண்ணப்பூச்சி கலவை. Paint contains 4 external ingredients: pigment, vehicle, dryer and thinner. To make any paint, the paint pigment is around into the vehicle and the dryer is added. The thinner is added to make the paint and the proper consistency for use by brush, roller or spray gun. பெயிண்ட் 4 அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டுள்ளது.
நிரம்பி, வாகனம், உலர்த்தி மற்றும் மெல்லிய எந்த பெயிண்ட் செய்ய நிரம்பி வாகனத்தில், தரையில் மற்றும் உலர்த்தி சேர்க்கப்படுகிறது. துரிகை ரோலர் அல்லது ஸ்ப்ரே கன் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வண்ணப்பூச்சி சரியான நிலைத்தன்மை உருவாக்க மெல்லிய சேர்க்கப்படுகிறது. Thinners. Thinner reduce the consistency of the paint to the proper degree for the application by the spraying or brushing. They also increase the penetration of the paint into the surface and reduce gloss. The vehicle will become diluted if too much in thinner is used. The vehicle is the bitter by if the diluted too much, the durability of the paint will be affected. In flat paints, the proportion of the oil to the thinner is durability to reduce so that the paint dries without gloss. The most common type of the thinner is mineral spirits, but the proper type to use depends on the base of the paint. இலகுதல் அல்லது துவக்குதல் மூலம் வண்ணப்பூச்சியின் நிலத்தன்மை பயன்பாட்டிற்கு சரியான அளவிற்கு குறைக்கிறார்கள். அவை மேற்பரப்பில் வண்ணப்பூச்சியின் ஊடுருவலை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பளபளப்பை குறைக்கப்படுகின்றன. மிகவும் மெல்லியதை பயன்படுத்த வாகனம், நீர் போகும் வாகனம் பைண்டர் மற்றும் அதை அதிகமாக நீர் போக செய்தல். பெயிண்ட் ஆயுள் பாதிக்கப்படுகிறது. தடையான வண்ணப்பூச்சிகள் எண்ணெய் விகதமான மெல்லியதான வேண்டுமென குறைக்கிறது. இதனால் வண்ணப்பூச்சிகள் பளபளப்பாக இல்லாதது காய்ந்துவிடும். மிகவும் பொதுவான மெல்லிய வகையான கனிம ஆவிகள், ஆனால் பயன்படுத்த சரியான வகை வண்ணப்பூச்சிகள் அடிப்பகுதியில் பொறுத்தது. Thinners reduce the consistency of the paint to the proper degree of the application by the spraying or brushing. They also increase the penetration of the paint into the surface and reduce gloss. இலையானது பகுதி. இலையானது தொளித்தல் அல்லது துவக்குதல் மூலம் வண்ணப்பூச்சிகளின் நிலைத்தன்மை பயன்படுத்துவதற்கான சரியான அளவிற்கு குறைக்கப்பட்டவர்கள். அவை மேற்பரப்பில் வண்ணப்பூச்சிகள் ஊடுவதின் அதிகரிப்புகிறது மற்றும் பளபளப்பை குறைக்கின்றன. The vehicle will become diluted if too much the thinner is used. மிகவும் மெல்லியதான பயன்படுத்தியதனால் வாகனம் நீர்ப்போக்கும் வாகனம் பைண்டர் மற்றும் அதை அதிகமாக நீர்ப்போக செய்தல். பெயிண்டிங் ஆயுள் பாதிக்கப்படும். The vehicle is the binder and if it is diluted too much, the durability of the paint will be affected. In flat paints, the proportion of oil to the thinner is their durability to reduce so that the paint dries without gloss. தடையான வண்ணப்பூச்சிகள் என்பையின் விகதமான மெல்லிதனாக வேண்டுமென்று குறைக்கிறது. இதனால் வண்ணப்பூச்சி பளபளப்பாக இல்லாமல் காய்ந்துவிடும். The most common type of thinner is mineral spirits, but the proper type to use depends on the base of the paint. மிகவும் பொதுவான மெல்லிய வகை கனிம ஆவியாகும், ஆனால் பயன்படுத்தப்பட்டால் சரியான வகை வண்ணப்பூச்சிகள் அடிப்பகுதியை பொறுத்தது. Primers are paints specially prepared to the other well to the surface for which they are mixed. பிரேமர் என்பது அவை கலக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு நன்கு ஒட்டிக்கொள்ள விரோதமாக தயாரிக்கப்படுகிறது. A primer coat provides a good base for the finishing coats of paint, and in case of metal primers,
includes chemicals that inhibit rust and the other corrosions. ஒரு பிரேமர் கவுட் பெயிண்டிங் பூச்சுகள் ஒரு நல்ல தளத்தில் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் உலக பிரேமர்களின் ஒரு துரு மற்றும் அது பிற அரிப்பை தடுக்க ரசாயனம் அடங்கும். The two common primer used are red lead and the zinc copperate. The red lead is the general purpose primer used on all metal except aluminum. Zinc copperate is used on aluminum. Always apply 2 coats and exterior to top side metal that has been stripped bare. Apply a third coat of the primer to the outside corners and the edges. Allow at least 8 hours of drying time between coats. பயன்படுத்தும் 2 பொதுவான பராமரிப்பு சிவப்பு ஈயம் என்று துக்கநாம் குரோமேட் ஆகும். சிவப்பு ஈயம் என்பது அலுமினியம் தவிர அனைத்து உலோகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொது நோக்கமாகும். அலுமினியம் குரோமேட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எப்போதும் 2 அடுக்குகளை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 8 hours கொண்டுள்ளது. Types of paint. Alkane paints suitable for superstructure, interducts and bulkheads. வண்ணத்து பூச்சியின் வகைகள். ஆல்கைட் வண்ணத்து பூச்சிகள் மேற்பரப்பு கட்டமைப்பு, உள்ளடுக்கு மற்றும் பல்கட்டுகள் ஏற்றது. Bituminous paints suitable especially for chain lacquer. பிட்டனம்ஸ் வண்ணங்கள் குறிப்பாக செயின் லாக்குகள் ஏற்றது. Chlorinated rubber paint suitable for decks and ship side. குளோரினேட்டட் ரப்பர் பெயிண்ட் டெக்கு மற்றும் கப்பலுக்கு ஏற்றது. Vinyl paints give good corrosion protection and are weather resistance except at every high temperatures. வினைல் வண்ணத்து பூச்சிகள் நல்ல அரிப்பு பாதுகாப்பை கொடுத்து மற்றும் மித அதிக வெப்பநிலை தவிர வானிலை மற்றும் சீரமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. Epoxy paint. They are of the chemically carrying 2-pack types. The crew by the reaction between the binder and the harder. The correct equality is the important when the mixing less than a full pack. The component should be thoroughly strained to achieve ununiform composition. After the mixing, the paint must be applied immediately to prevent it from the hardening. Epoxy paint are the very expensive and proper surface preparation, mixing and the application must be carried out in order to obtain long-lasting protection. எபாக்சி வண்ண பூச்சிகள் அவை ரசாயன ரீதியாக குணப்படுத்தும் 2 போக்கு வகையை சேர்ந்தவை. அவை பைண்டர் மற்றும் கடினப்படுத்துவதற்கு இடையிலான எதிர்வினை மூலம் குணப்படுத்துகின்றன. முழு போக்கை விட குறைவாக கலக்கும் போது சரியான அளவு முக்கியம். ஒரே மாதிரியான கலவை அடைய கூறு 4 கலக்கப்படும். வண்ணப்பூச்சி கலந்த பிறகு அது கடினப்படுத்துவதை தடுக்க உடனடியாக பயன்படுத்த வேண்டும். எபாக்சி வண்ணப்பூச்சி மிகவும் விலை உயர்ந்தவை மற்றும் சரியான மேற்பரப்பை தவிர்ப்பது, கலவை மற்றும் பயன்பாடு ஆகிய நீண்ட கள பாதுகாப்பை பெறுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். Polyurethane paints suitable as tank coatings and chemical chips due to its external chemical resistance and hardness. பாலியுரி வண்ணப்பூச்சிகள் அதன் சிறந்த ரசாயனம் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் கடினத்தன்மை காரண ரசாய கப்பலில் தொட்டி பூச்சிகள் பொறுத்துள்ளப்பட்டது.
Anti-falling paints prevents the falling of the ship bottom, which result in loss of speed and increase the fuel consumption. Anti-fouling should not come in contact with the steel plating of the ship because it may pit the surface. The paint is applied before the dry lock is floated. ஆன்டி-ஃப்ளோட்டிங் பெயிண்ட் கப்பலின் அடிப்படை கரைபடுவதற்கு தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக வேக இழப்பு மற்றும் எரிபொருள் நுகர்வு அதிகரிக்கும். கப்பலில் எக் மூலம் பூசுவதற்கு எதிர்க்கக்கூடாது, ஏனெனில் அல்லது மேற்பரப்பில் குழியாக இருக்கலாம். உலர் கப்பல் வெள்ளத்தில் முழுவதும் முன் இந்த வண்ணப்பூச்சி பூசப்படுகிறது. மிக்சிங் பெயிண்ட் கலக்கும் முறை. Paint is supplied to the ship ready mixed in 20-liter drums or small cans. But after it kept in the paint store for some time, it tends to separate into a layers of the ingredients. It should be thoroughly mixed by the stirring it with a wooden button using circular, crosswise and up-down motions. A 20-liter drums may be taken an hour of stirring before it is properly mixed, and even longer in cold weather. பெயிண்ட் கப்பலுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 20 லிட்டர் வழங்கப்படுகிறது. ட்ரம்ஸ் அல்லது சிறிய கேன்களில் தயாராக வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் சிறிது நேரம் சேமித்து வைத்த பிறகு அது அதன் பொருட்களின் அடுக்குகளாக பிரிக்க முடிகிறது. அதை ஒரு மரத்தடியால் கிளறி வட்ட வடிவில் குறுக்கு வாரியாக மற்றும் மேலே கீழே ஒரு மணி நேரம் கிளறவும். Preparation of the steel surface for painting. வர்ணம் வரைவதற்கு மேற்பரப்பு தயாரித்தல். Point 1. Wipe all dead grease and oil with cotton rags. பருத்தி துணியால் அனைத்து அழுக்கு, கிரீசு மற்றும் எண்ணெயை துடைக்க. Use kerosene or another degreaser to remove any oil stains and wash off the same with the fresh water. எண்ணெய் கரைகள் மற்றும் போர் நிறைய அகற்ற மண்ணெண்ணெய் அல்லது கிரீஸை பயன்படுத்தவும். Remove all rust and scale. அனைத்து ஒரு மற்றும் அளவை அகற்றவும்.